علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو سبت شہ مشرقین کہتے ہیں، اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، جہاں میں صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اچھا کیا نام ہے حضرت؟ محمد یعقوب سرکار مفتی اعظم کے مرید ہیں، اللہ سلام۔ یہ پہلا اسٹیج دیکھ رہا ہوں آپ کا اس علاقے میں جہاں مفتی اعظم کا نعرہ لگا ہے، ورنہ اس احسان فراموش قوم نے سرکار مفتی اعظم کا نام بند کر دیا۔ اور ایک جملہ کہہ دوں قاری صاحب، یہاں جو بھی میں بولوں گا اپنی ذمہ داری پہ بولوں گا، کراس کوشچن جس کو کرنا ہو یہیں پہ کرے، میرے جانے کے بعد مجھے فون نہ کرے، قیام گاہ میں مجھ سے مطالبہ کرے، مجھ سے سوال کرے، یہیں پر جواب دے کر جاؤں گا، چونکہ میں کسی ایسی ویسی درسگاہ کا سند یافتہ نہیں ہوں، منظر اسلام کا سند یافتہ، اس لیے جو بول کر جاؤں گا ڈنکے کی چوٹ پر بول کے جاؤں گا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول کے جاؤں گا۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے تھوڑی دیر کے لیے موبائلوں کو نہ چلائیں، میں بھی 1 لاکھ کا موبائل رکھتا ہوں لیکن اسٹیج پہ نہیں رکھتا، میں بھی 1.5 لاکھ کا موبائل رکھتا ہوں لیکن اسٹیج پہ نہیں لاتا، اسٹیج پہ میں علماء کے چہروں کو دیکھتا ہوں، موبائل کی اسکرین کو نہیں دیکھتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میرے پاس بھی الحمدللہ لاکھوں کا موبائل ہے، الحمدللہ افورڈ کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیج پہ لا کے شو کراؤں کہ یہ دیکھو میرے پاس موبائل ہے۔ ہم الحمدللہ جو شو کراتے ہیں اسٹیج سے وہ مصطفیٰ کا پیغام شو کراتے ہیں، ابو بکر کی صداقت دکھاتے ہیں، عمر کی عدالت دکھاتے ہیں، عثمان کی سخاوت دکھاتے ہیں، علی کی ذوالفقار دکھاتے ہیں، حسن کا مسلح دکھاتے ہیں، حسین کی شہادت دکھاتے ہیں، عباس کے بازو دکھاتے ہیں، سکینہ کی وفا دکھاتے ہیں، زینب و ام رباب و سکینہ کا پردہ دکھاتے ہیں، غوث کی کرامت دکھاتے ہیں، خواجہ کی حکومت دکھاتے ہیں، اور نجدیوں کے سامنے احمد رضا کا قلم دکھاتے ہیں۔ سے بولو سبحان اللہ۔ جب احمد رضا کا قلم بولتا ہے، جب احمد رضا کی تلوار بولتی ہے، بشکل قلم بولتی ہے، وہ احمد رضا کی تلوار جو بشکل قلم ہے، تلوار ہے ذوالفقار حیدری، اس تلوار ذوالفقار حیدری کی کاٹ جس قلم رضا میں ہے، حضرت سیف اللہ کی کاٹ قلم رضا میں ہے، حضرت زرار کے نیزے کی مار قلم رضا میں ہے، حضرت یاسر کی تلوار قلم رضا میں ہے۔ جب یہ قلم رضا بریلی کی محلہ سودا گیران کی گلیوں میں چلا تھا تو پوری دنیا کو اعلان کیا تھا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرات ذرا غور تو کرے، سنو گے تو میں فجر تک بھی سناؤں گا، اور نہیں سناؤ گے تو 40 منٹ کے اندر جو میرا مزاج ہے تقریر کر کے بند کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج سے 1400 سال پہلے جب ہم میدان بدر میں اٹھے تھے تو تمہیں بتاؤ کہ ہمارے پاس تلواریں تھی، دنیا جانتی ہے ہمارے پاس تلواریں نہیں۔ جب ہم میدان بدر میں گئے تھے ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، جب ہم میدان بدر میں گئے تھے سوار ہونے کے لیے سواری نہیں تھی، جب ہم میدان بدر میں گئے تھے ہمارے پاس کاریں نہیں تھی، جب میدان بدر میں گئے تھے حسان رضا جملے کی حفاظت کرنا، جب ہم میدان بدر میں گئے تھے تو طاقت ہمارے پاس نہیں، جب میدان بدر میں گئے کھانے کو کھانا ہمارے پاس نہیں، جب میدان بدر میں گئے پینے کو پانی ہمارے پاس نہیں، جب میدان بدر میں گئے سونے کو بستر ہمارے پاس نہیں، جب میدان بدر میں گئے تو رہنے کے لیے مکان ہمارے پاس نہیں، جب میدان بدر میں گئے تو کھانے کے لیے کھانا ہمارے پاس نہیں، لیکن دنیا جانتی ہے پھر بدر کے میدان میں کامیاب کیسے ہو گئے۔ تو ہم نے دنیا کو بتایا، ارے بدر کے میدان میں تلواریں نہیں تھی، بدر کے بارے میں گھوڑے نہیں تھے، بدر کے میدان میں ہمارے پاس ہتھیار نہیں تھے، لیکن جب بدر کے میدان میں گئے تھے اللہ کی نماز لے کر گئے تھے، مصطفیٰ کا پیار لے کر گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، جب بدر کے میدان میں ہمارا قافلہ اترا، واہ واہ، کیا بات، واہ میرے رسول نے حضرت بلال کو آگے بڑھایا، جی کیا بات ہے، واہ واہ،
रसूल ने बिलाल को आगे बढ़ाया। का बिलाल, कल तू पिटा था ना मक्का की धरती पर। बिलाल ने कहा सरकार इंजर्ड किया गया था, जख्मी किया गया था, मारा गया था, मुझे पीटा गया था, तोड़ा गया था। कहा बिलाल, कल जब तुझे मक्का की गलियों में कूटा जा रहा था, मेरी आंख से आंसू निकल रहा था, क्योंकि मेरे रब ने मुझे आयत जिहाद का हुक्म नहीं दिया था। सुनो बहराइच किरसिया बाजार के मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ का दूध तुम्हारी रगों में है, बाप का खून तुम्हारे सीनों में है, तो अपने सीने के खून को माँ की मोहब्बत में निकाल के दिखाओ। मेरे मुस्तफा ने बदर के मैदान में कहा था, ऐ बिलाल, आज तेरा दुश्मन उमैया खड़ा है, आज तुझे माफ नहीं करना है, तुझे दिखा देना है। जब तक मेरी बारी थी मैं पिटता रहा, आज मुस्तफा की बारी है, सर तन से जुदा करके बता दूंगा, जब तक नबी का नाम रहेगा दुनिया में आबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, मसलके आला हजरत फैजाने सालार मसूद गाजी। वाह वाह वाह, अरे क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मोबाइल का जज्बा था जो तुम कामयाब हुए। जुमला थोड़ा तलख हो सकता है, अल्लामा साहब माफ करना, लेकिन बात हकीकत पर मबनी है। नूरी साहब, क्या मोबाइल का जज्बा था? मेरे मुस्तफा मैदान बदर में खड़े हैं, क्या बात, पिटने वाला बिलाल भी खड़ा है, शहर बदर होने वाले अबू बकर उमर भी खड़े हैं। क्या बात, वाह वाह वाह। जब मैं बोलता हूँ तो बाद लोग ये सोचते हैं कि उस्मान का भी नाम ले लेते हैं, ताकि फतवा लगाते हैं, लेकिन मैं थिंक बिफोर द शेख के अकॉर्डिंग बोलता हूँ। जी जी जी, हज़रत उस्मान थे ही नहीं तो नाम कैसे लूं? नाम कैसे? जी मैं पूरे होश और हवास में चादर बिछा कर बोलता हूँ। जी जी, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब उस बदर के मैदान में अबू बकर खड़े थे, वो अबू बकर जिनको मक्का से भगाया गया, जब उसी बदर के मैदान में हजरत उमर खड़े थे जिनको मक्का से भगाया गया, उसी बदर के मैदान में अबू उबैदा इब्ने जर्राह खड़े थे जिनको बदर के मक्का की गलियों से भगाया गया, उसी मैदान बदर में हजरत अली खड़े थे जिनको मार के भगाया गया, उसी मैदान बदर में हजरत तलहा अंसारी खड़े थे जिनको मारकर भगाया गया, उसी बदर के मैदान में अबू उबैदा इब्ने जर्राह खड़े थे जिनको मारकर भगाया गया, उसी मैदान में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास खड़े थे जिनको मारकर भगाया था। अब मेरा नबी मैदान बदर में है, नबी ने कहा ऐ मौला बदर में लाना मेरा काम है और फातह बदर बनाना तेरा काम। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जो मैं मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ नौजवानों, उस मैसेज को उठा लेना। जी जी, और किसी के बाप में दम नहीं है तुमको डरा सके, कि तुम किसी के बाप की धरती पर नहीं रहते, सुल्तान शुहदा मसूद गाजी की धरती पर। सुभान अल्लाह, सुभान। वो मसूद गाजी दुनिया कुफ्र में जिसके नाम से लर्जा आज भी है, और मसूद गाजी ने ऐलान कर दिया, अरे 17-18 साल की उम्र में अगर मैं शहीद हो रहा हूँ गम नहीं है, नबी का लाडला कासिम करबला में शहीद हुआ और उसी नबी का गुलाम बहराइच में शहीद हुआ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे क्या बात, क्या बात, वाह वाह, अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात। तुम किसी के बाप से मत करो, सुल्तान शुहदा फिल हिंद के गुलाम हो। जी सुभान अल्लाह। जिन 26 राजाओं ने जब हमला किया जी तो मेरे सुल्तान ने कहा था बुज़दिलो अकेले पे अकेले लड़के दिखाओ, वाह वाह, फिर बताएंगे माँ का दूध किसने पिया है। जब 26 राजाओं ने मिलकर हमला किया तो मेरे गाजी ने जब जुल्फिकार हैदरी की तरह अपनी तलवार उठाई, जिधर तलवार गई कुश्तों के पुश्ते लग गए, आवाज आई मसूद गाजी बहराइच की धरती पर तलवार उठाना तेरा काम है, सुल्तान शुहदा बनाना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सालार मसूद गाजी, हिम्मत सालार
مسعود غازی مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان سالار مسعود غازی کا ہندوستان ارے کیا بات کیا بات کیا بات ہائے 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 بولو 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 حضرت بہت اچھا بولو کیا بات آپ کو سنا نہیں رہا ہوں آپ سے اصلاح کرا رہا ہوں آپ کو سنانے نہیں آیا ہوں آپ سے محبت میں سننے آیا ہوں تمہارے ہونٹوں کی لالی کو دیکھ کر لالی یاد آتی ہے کیا بات گالوں کی شادابی کو دیکھ کر گالوں کی شادابی یاد آتی ہے اور جب تمہارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ یاد آتی ہے تو مجھے ایک مسکراہٹ یاد آتی ہے جس کے بارے میں بریلی کا رضا کہتا ہے پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کیا بات ہے واہ 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 بہت اچھا بہت اچھا زندہ باد کیا ہمارے بات ہونٹوں کی لالی سلامت رہے گالوں کی شادابی سلامت رہے پیشانی کی تابانی سلامت رہے آمین عشق کی جولانی سلامت رہے مصطفیٰ کی عطا کرتا ہمت سلامت رہے اور مسعود غازی کا یہ علاقہ جس میں اسلام کا پرچم حضرت خواجہ نے نہیں اس علاقے میں اسلام کا پرچم حضرت خواجہ نے نہیں مسعود غازی نے لہرایا جو بھی بولیں گے کیا بات ہے واہ 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 یا رسول اللہ زندہ باد اللہ زندہ باد سنو کیا بات واہ آج کل پیر پرستی میں چما چاٹی کرنے والوں جی 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 کیا بات پیر پرستی میں ان کے ہاتھوں کا میل چاٹنے والوں آج کا یہ جاہل پیر تمہیں بزدلی سکھائے گا لیکن مسعود غازی جیسا پیر تمہیں علی کی شجاعت دکھائے گا ابو بکر کی صداقت دکھائے گا واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھا آج کا یہ جاہل پیر تمہیں چما چاٹی سکھائے گا لیکن کل کا پیر جو ہے مسعود غازی کا جلال سکھائے گا سبحان اللہ جس مسعود غازی نے کہا مہوے کے درخت تجھ میں عشق محبت کی بو آتی ہے اللہ 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 اے مہوا تجھ میں بوئے حبیب آتی ہے اس مہوے کے درخت نے بھی کہا تھا اے سالار سن لے ارے میرے اندر محبت کی بو نہیں آتی بلکہ یہ تیرے قدموں کا صدقہ ہے جب سے تو آیا ہے شہر بیراج میں رسول اللہ کی محبت آتی ہے واہ 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 کیا بات سبحان اللہ جی جی سنو میں پیروں پر بھی آؤں گا میں پیروں مجھے کسی پیر کا نہیں لگتا کیونکہ مجھے جلسہ کوئی پیر نہیں دلاتا مجھے کوئی پیر جلسہ نہیں دلاتا ہے مجھے میرا رب بشکل رزق دلاتا ہے کیا بات ہم کسی پیر کے محتاج نہیں ہیں ہمارا ایک ہی پیر ہے جو بغداد میں لیٹا ایک ہی پیر ہے جو بغداد میں لیٹا وہ پیر بعد میں ہے عالم پہلے ہے جی کیا بات جملے کی عبادت کرنا حسان رضا وہ پیر بعد میں ہے عالم پہلے ہے ہاتھ بعد میں چٹوائے کتابیں پہلے چٹوائی ہے واہ 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 کیا کہنے سبحان اللہ علامہ صاحب نام بولو مفتی حافظ زور سے بولو آج کا پیر کہتا میرے ہاتھ چاٹ لے جنت تیرے باپ کی اے دنیا کے جاہل پیر اگر تیرے ہاتھ میں جنت ہوتی تو مصطفیٰ کہہ دیتے ابو بکر کے قدموں میں جنت ہے لیکن نبی نے نہیں فرمایا نہ بخاری کی حدیث دکھا عمر کے قدموں میں جنت ہے نبی نے نہیں فرمایا نہ بخاری کی حدیث دکھا عثمان کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا علی کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا حسن کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا حسین کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا عبد القادر کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا سری سختی کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا جنید بغدادی کے قدموں میں جنت ہے نہیں فرمایا جب تیری جنت ان کے قدموں میں نہیں تو آمنہ کے لال بتا ہماری جنت پیر کے قدموں میں ہے یا کسی اور کے تو آمنہ کے لال نے کہا تیری جنت کسی پیر کے قدموں میں نہیں تیری جنت تیری ماں کے قدموں میں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم عظمت والدین فیضان سالار مسعود غازی
आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। लिसन मी केयरफुली, माइक वाले भाई सीने पर थोड़ा रहम करो। फटेगा नहीं, फटेगा तो इंशाल्लाह पूरा पैसा देकर जाऊंगा। अकाउंट में इतना रुपया रखता हूँ, आपकी मशीन का पूरा पैसा दे दिया जाएगा। खोल दो दिल। हाँ। मसूद गाजी का जलाल दिखा दो अपने माइक में, दिखा दो हजरत सुल्तान महमूद गजनवी का जलाल, और बता अहमद रजा मंजरी मसूद गाजी का जलाल बयान करना तेरी शान है, और अच्छे अंदाज में आवाज निकालना मेरे माइक का कमाल है। क्या बात। अब सुनो, मेरे नबी ने तो नहीं फरमाया अबू बकर के कदमों में जन्नत, अबू बकर के कदमों में तेरी जन्नत नहीं, बल्कि अबू बकर जन्नत का टिकट का डिस्ट्रीब्यूटर है। एक रिवायत में है डिस्ट्रीब्यूटर जन्नत के टिकट के हजरत अली हैं, मिलेगी उसे जिसके दिल में इश्क़ अबू बकर। जी बेशक। तो जब अबू बकर के कदमों में तेरी जन्नत नहीं, तो आज के मुजाहिल पीर तू बता अहमद रजा की जन्नत तेरे कदमों में कैसे आ गई? इन गुलामों की जन्नत तेरे कदमों में कैसे आ गई? है ना? और तू कहता जन्नत ही नहीं सब कुछ मिलेगा, मेरा ताबीज लेके जा। तो प्यारे इतना बता, जब तेरे घर की हिफाजत कैमरा करता है, जब तेरे घर की हिफाजत कैमरा करता है, तो तेरे ताबीज के इस मुरीद के घर की हिफाजत कैसे हो जाएगी? अरे जब तेरे घर की हिफाजत कैमरा करता है, तुझे उस ताबीज पे भरोसा नहीं, तो ये भी दबी ज़बान मंजरी साहब बस करो, सब कुछ दुकानदारी का मामला है। पीर एक और आया था, इसने दुकानदारी नहीं चलाई। जी क्या कह रहे, क्या कह रहे? अब आपकी जिम्मेदारी है, सदर आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। पीर एक और आया था जी। बरेली में आया था, इंदिरा ने कहा नसबंदी करा दूंगी। तो आज का पीर घर में बैठकर हाथ नहीं चटवा रहा था, वो पीर आज के पीर की तरह इंदिरा से कहा इंदिरा अगर तुझे अपनी कुर्सी पे नाज है तो मुझे आयतुल कुर्सी पे नाज है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह। अब उस पीर का जलाल देखो, इंदिरा से कहा इंदिरा तुझे अपनी ताकत पे नाज है, तुझे अपनी ताकत पे नाज है। आजकल के पीरों मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें, अल्लाह माशाअल्लाह सच्ची बात नहीं कर रहा हूं, जो आलिम होगा मैं उसकी कद्र करूंगा, मैं किसी भी जाहिल पीर को नहीं मानता, किसी भी सिलसिले का मैं नहीं मानता, क्योंकि हम बेवकूफ नहीं है। अल्लाह ने किसी पीर को नाइबे रसूल नहीं बनाया, अल्लाह ने उलमा को नाइबे रसूल बनाया। बेशक हक है। किसी पीर को नाइबे रसूल नहीं बनाया, बल्कि इन उलमा को अल्लाह ने वारिसे रसूल बनाया है, नाइबे रसूल बनाया है। सुन, उस बरेली के पीर ने कहा इंदिरा गांधी सुन ले, अरे जब तक हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के महिला सौदा गिरान में अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा रहेगा, तब तक नबी की शरीयत का चर्चा करता रहेगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पीर हो तो ऐसा हो, जिसने आंखों में आंखें डालकर कहा अगर मैं मुसल्ले पर हूं तो इमाम हूं, अगर मैं मसनद पे हूं तो काजी हूं, और मैं मैदान में आ गया तो मैं जिहादी हूं, और अगर मैं उम्मत के दरमियान आ गया तो मुस्लिह कौम व मिल्लत हूं। अल्लाह अकबर। वो पीर था जिस पीर का नाम इस एहसान फरामोश कौम ने स्टेजों से भुला। अब जो जुमला दे रहा उसको सुनो, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा। 35 साल के लोग, कारी साहब उम्र कितनी है? 50 हो गई, 51 हो गई। अच्छा अल्लाह सलामत रखे, लग तो नहीं रहे क्या बने, अल्लाह सलामत रखे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। 35 साल वालों जरा हाथ उठाओ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ। उलमा तायीद करेंगे, बात सच्ची हो झूठी हो तो
यहीं पे तौबा करूंगा कारी साहब, और बात सच्ची हो तो ताईद करना। नूरी साहब 50 साल की उम्र तो होगी ना, ज्यादा होगी तो सुन लो जरा। 35 साल वालों, आज तुम पैदा हुए हो, ये मेरे मुफ्ती आजम की देन है। अगर मुफ्ती आजम इंदिरा हुकूमत से ना टकराता तो तुम्हारे माँ बाप की नसबंदी कर दी जाती, तुम पैदा ना होते। मुफ्ती आजम ने कहा, इंदिरा नसबंदी लाना तेरा काम है, और खुदा के बंदों को पैदा करने के लिए नसबंदी हराम है, फतवा देना मुफ्ती आजम का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, अज़मत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सालार मसूद गाज़ी, मसलके आला हज़रत। आओ एक पीर लेकर आओ जिसने इस उम्मत का लिहाज किया हो। वो क्यों करेगा, वो क्यों करेगा? घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, पीर का बिजली के चरागों से है रोशन। मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया। मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया गया। फिर से बढ़िए, फिर से बढ़िए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीर का बिजली के चरागों से, मयस्सर नहीं मुरीद को। ये बेचारा जाता है ताबीज से तो मैं कार खरीद लूं। पीर के आज तक ताबीज से बोलो किसी को कार मिली है? पूरे गांव में बताओ किसी को कार मिली? लेकिन तुम्हारे नजरानों उसने BMW जरूर खरीदी है, ऑडी जरूर खरीदी है उसने बड़ी बड़ी कारें जरूर खरीदी है, क्योंकि वो जानता है ये कौम जज्बाती है, जाहिल है। काश इसी कौम में फिर हजरत उमर जैसा आ जाए, काश इसी कौम में हजरत अबू बकर जैसा आ जाए, काश इस कौम में फिर से कोई सैयद सालार मसूद गाजी आ जाए। तो पीर से कहेगा, पीर साहब अब दुआ करने का वक्त चला गया, बदर के मैदान की सुन्नत को दोहराए। तू भी आ जा, हम भी आ जा, जो मर जाएगा शहीद होगा, जो जिंदा रहेगा गाजी कहलाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जो मर जाएगा शहीद कहलाएगा, जिंदा रहेगा गाजी कहलाएगा। अब सुनो आगे और सुनो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। अब मस्जिदों में बैठकर तस्बीह पढ़कर दुआ करने से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं। नबी से बड़ा कोई मुस्तजाब दावत था? बोलो 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 बोलो। अगर बात सच्ची कह रहा हो तो रिकॉर्डिंग के जरिए दुनिया सुनेगी। तुम भी हाथ उठाकर इशारा, नबी से बड़ा मुस्तजाब दावत कोई नहीं। नबी की इजाबत का मामला ये था कि अगर हाथ उठाते वादी सहबा में तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। उंगली का इशारा ये था, अगर इशारा कर दे चांद दो टुकड़े हो जाए। इशारे का आलम ये था, दरख्त को अगर इशारा कर दे सजदे में गिर जाए। और तो और दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन की मुट्ठी में अगर कंकर से इशारा कर दे तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आओ जरा हकीकत की रोशनी में आओ। मैं किसी पीर की तारीफ कभी नहीं करता। हम क्यों करेंगे? पीर का हम परेशान है क्या? बोलो, हम क्या उसके मुरीद हैं? हम क्यों करेंगे? हाँ, अगर तू शरीयत का पाबंद है तो हम तेरे हाथ भी चूमेंगे, तेरे पैर भी चूमेंगे। लेकिन वो पीर जो अपनी औलाद को कुर्ता पैजामा ना पहना सके, जो अपनी औरतों को पर्दा ना करा सके, वो पैर तो हो सकता है लेकिन मुफ्ती आजम की तरह पीर नहीं हो सकता। काहे का पीर है? तू अपने बेटों के चेहरों पर दाढ़ियां नहीं रख पाता। आला हजरत के दो बेटे हुए, दोनों के चेहरे पर दाढ़ी। एक का नाम हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा है, दूसरे का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम है। उसके बाद जमाना चला, मुफस्सिर आजम आए, मुफस्सिर आजम के बेटे पैदा हुए, एक का नाम अख्तर रजा है। अब अख्तर रजा कब्र में जा रहा है तो बता के जा रहा है, मैं दुनियादार पीर नहीं, मैं दाढ़ी वाला पीर हूँ। जब दुनिया से जाऊंगा तो दाढ़ी वाले अरशद रजा को छोड़ के जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह।
वाला बेटा छोड़ के गया कि नहीं गया? हुस्न जमाल में कोई कमी नहीं, लेकिन चेहरे पे दाढ़ी है, क्योंकि वो बताता कि मेरी रगों में खूने रजा है, मेरी रगों में खूने मेरी रगों में खूने रजा है। तो अब आओ मैं उसी बात पर आता हूँ। अगर दुआएं तुम्हारी आज कबूल होती, पहले जुमला में कोट कर दूं, तारीखी जुमला है, जहन से निकल जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए निकले, बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए, हसन रज़ा इसको हर रोज निजामत में पेश करना, तो क्या कौम को सुलाने की जरूरत नहीं, बेदार करने की जरूरत है। और पीरों की तारीफ बंद कर दो, देख लो ये शरीयत का पाबंद है कि नहीं, और उससे पहले ये देखो आलिम है कि नहीं। आलिम है, शरीयत का पाबंद है तो ताज़ीम करो, वरना तुमने खेती बो दी तो ये कौम काटेगी। इस बस्ती में जाहिल पीर चला जाता है, अगर वहां की मस्जिद का इमाम उसका हाथ ना चूमे तो सुबह को मुसल्ला खत्म। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पीर मुरीदों से कह के जाता है इसको निकाल, ये मगरूर है। अबे वो मगरूर नहीं, वो तेरे बाप के हाथ नहीं चूमेगा, अपनी माँ और बाप के हाथ चूमेगा, क्योंकि उस इमाम की जन्नत तेरे गंदे कदमों में नहीं, उस इमाम की जन्नत उसके माँ के तलवों में है। बात सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बात सच्ची है कि नहीं? नौजवानों होश में आओ आप। अल्लाह कबीरा, गौर करो मुसलमानों, नबी से बड़ा मुस्तजाब दावत कोई नहीं। आला हजरत तो ये फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। इतना मुस्तजाब दावत नबी कारी साहब, ये जुमला याद रखना, मुझे बता देना, रिपीट करूंगा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने के लिए निकले, तो बैतुल मुक़द्दस फतेह नहीं हो रहा था। एक फौजी ने आकर कहा, हुजूर इस शहर की मस्जिद का एक इमाम है, बड़ा मुस्तजाब दावत है, रातों दिन इबादत करता है। इधर देखो, सुनोगे या लच्छेदार सुनोगे? लच्छेदार भी सुनाना जानता हूं, यूट्यूब पे सुन लो, बड़े एक्शन में तकरीरें हैं, एक एक्शन मिलेगा तकरीर में, 10-10 मिनट कंटिन्यू बोलता हूं, लेकिन अब एक्शन करने का जमाना नहीं, बल्कि मुसलमानों को नबी की शरीयत पर एक्शन लेने का जमाना है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, उलमा दुआओं से नवाज़े, जुमला सुने। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब सुना कि इस महल्ले की मस्जिद में बहुत काबिल एक शख्स है, लोगों ने कहा नूरानी चेहरा है, लोगों ने कहा उसकी दाढ़ी बड़ी खूबसूरत है, तहज्जुद गुजार है, रोजा रखने वाला है, कयाम करने वाला है, कुरान की तिलावत करने वाला है, भूखा प्यासा रहता है, किसी से कोई मुतालबा नहीं करता। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी जाहिल का नाम नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहुत बड़े इस्लाम के अलमबरदार का नाम है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, जिसने ईसाइयों को ज़ेरो ज़बर करके रख दिया था, जिसने ईसाइयों के ताबूत में आखिरी कील ठोक के उनके जबड़ों से बैतुल मुक़द्दस को आजाद करा दिया था। आज वही मस्जिद अक्सा इसराइल के कब्जे में है, जिसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आजाद कराया। हजरत सुल्तान ने कहा चलो हम भी चलते हैं, उसकी दुआएं लेने चलते हैं, उससे दुआओं के लिए दरखास्त करेंगे। जब सुल्तान मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, कहा यहाँ पर कौन है जो दुआ करता है? पता चला कमरे के अंदर बैठा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। कमरे में दाखिल हुए, एक नूरानी चेहरा है, एक लंबी सी दाढ़ी है, इस्लामी लिबास नजर आ रहा है, चेहरे पे इस्लाम के आसार है, बरकत के आसार है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा ऐ अल्लाह वाले बता मुझे फतह कैसे होगी, बैतुल मुक़द्दस पर कैसे फतह हासिल करूंगा, बैतुल मुक़द्दस को कैसे आजाद करूंगा? उस इंसान ने कहा ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इन तलवारों से क्या होता है? तलवारें चलाना बंद कर दो, मस्जिद में बैठकर दुआ करो, मस्जिद में बैठकर नमाजें पढ़ो, मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ो, मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह की मखलूक का खून न बहाओ, ये तलवारें न चलाओ। अब सुल्तान के चेहरे पे जलाल आ गया। जब जलाल फारूकी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे पे आया, मेरे सुल्तान ने खंजर को निकाला, उसकी गर्दन के करीब किया, और गर्दन के करीब जाकर जब खंजर को दबाया तो सुल्तान ने कहा बता तू कौन है, सच्ची बताना, खंजर से तेरी गर्दन को काट के रख दूंगा। उसका चेहरे पे पसीना आ गया, लर्जा बरंदाम हो गया, कांपने लगा। तो सुल्तान से कहने लगा ऐ सुल्तान
جان کی امان چاہتا ہوں. میں کوئی مسلمان نہیں ہوں, میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوں, میں کوئی حدیث پڑھنے والا نہیں ہوں, میں کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں. میں یہودی ہوں, مسلمانوں کے لباس میں 10 سال سے اس مسجد میں امامت کر رہا ہوں. اے سلطان, اگر تو نہ ہوتا تو تیری قوم کو تباہ کر دیتا. میرے سلطان نے کہا اللہ مجھے موت نہیں دے گا جب تک کہ تجھ جیسے کو جہنم میں پہنچا کر مسجد اقصی کو آزاد نہ کرا لوں گا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سلطان جو پھول کی پنکھڑی سے زیادہ نرم و نازک تھا, چہرے پہ جلال فاروقی آ گیا. حضرت ذرار کی ہیبت چہرے پہ آ گئی. علی کا کاٹ کا انداز چہرے پہ آ گیا. گردن کے قریب خنجر کو لگایا. کہا بول تو کون ہے؟ چہرہ اسلامی ہے, داڑھی اسلامی ہے, لباس اسلامی ہے, زبان پر دعائیں ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, لیکن اندر سے یہودی ہے. 10 سال سے امامت کر رہا ہوں. اے سلطان, اگر تو نہ تھا تو تیری قوم کو تباہ کر دیتا. اب میرے سلطان کی آنکھوں میں آنسو آئے. خنجر کو مارا, گردن کو الگ کر دیا اور تمام سپاہیوں سے کہا جو بھی یہ کہے گا کہ تلوار مت اٹھاؤ, جو بھی یہ کہے گا کہ میدان میں مت جاؤ, اللہ کی عزت کی قسم میں سب سے پہلے اس کی گردن کاٹوں گا. کیونکہ تلوار جب تک نبی مکہ میں تھا تلوار نہیں اٹھی, جب نبی مدینہ میں آ گیا تو اسلام کو بچانے کے لیے تلوار چلانا ضروری ہے. جب تلوار چلی تو بدر کا میدان جیت لیا اور بہرائچ کی دھرتی پر اسلام کا پرچم لہرایا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث آدم, فیضان غریب نواز, فیضان سالار مسعود غازی. کیا سمجھے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے نوجوانوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب خواب غفلت نیند کی چادر کو چاک کرو, حقیقت میں آؤ, ورنہ ان تمہاری بیٹیوں کی عزت کا جنازہ نکلنے والا. ان کے سروں سے چادر فاطمہ کو ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے. 2014 سے 2023 تک 10 لاکھ مسلمان لڑکیاں کافرہ ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے 20 سال میں صرف تینوں کا ذکر کیا ہے, اسلام کا. 20 سال میں ہم نے صرف تینوں کا ذکر کیا ہے, اسلام کا ذکر نہیں کیا. کاش کبھی ہم سید سالار کی طاقت کا ذکر کرتے, کبھی اس کی جہاد کا ذکر کرتے, کبھی حضرت علی کی ذوالفقار کا ذکر کرتے, کبھی حسن کی امامت کا ذکر کرتے, کبھی حسین کی شہادت کا ذکر کرتے, کبھی عباس کے بازو کا ذکر کرتے, کبھی سکینہ کی صبر و وفا کا ذکر کرتے, کبھی قاسم کی جوانی کا ذکر کرتے, کبھی خواجہ کی حکومت کا ذکر کرتے, کبھی غریب نواز کی عظمت کا ذکر کرتے, کبھی امام احمد رضا کے قلم کا ذکر کرتے. تو دنیا کہتی کہ اسلام ان پیروں کے گھر میں نہیں ہے, اسلام آمنہ کے لال کے گھر میں. اب آؤ میرے بھائی, سنو میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے, وہی کہتا ہوں پیارے جو دل پہ گزرتی ہے. تمہیں کالی گھٹاؤں تک کا نہیں پہچاننا آیا, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. یاد رکھو وہ وقت آنے والا ہے تمہارے بچوں کی لاشیں اٹھیں گی. کیا بھول گئے غازہ کی دھرتی کو؟ ایک ایک قبر میں 1,000 مسلمانوں کی لاشوں کو دفنایا جا رہا ہے. کیا تم بھول گئے برما کی دھرتی کو, جہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کو اجتماعی طور پہ دفنایا جا رہا ہے؟ انہیں کفن بھی میسر نہیں ہے, انہیں غسل بھی میسر نہیں ہے, انہیں مٹی بھی میسر نہیں ہے, انہیں کھانا بھی میسر نہ ہوا. بھوک کے پیاسے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے, کیونکہ آج کل کے لوگوں نے تمہیں صرف چما چاٹی سکھائی ہے. کبھی بھی تمہیں خالد کا جلال نہیں بتایا, کبھی حضرت علی کی ذوالفقار کا کمال نہیں بتایا, کبھی تمہیں سیف اللہ کی طاقت نہیں بتائی, کبھی حضرت خالد ابن ولید کی حکومت نہیں بتائی, کبھی بھی تمہیں امیر معاویہ کی عظمت نہیں بتائی, کبھی بھی تمہیں نبی کے صحابہ کی جنگوں کو نہیں بتایا. آمنہ کا لال میدان بدر میں ہے, اس سے بڑا کون مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے؟ جس کے امتی حضرت آدم ہے, جس کے امتی حضرت زکریا ہے, جس کے امتی حضرت یحییٰ ہے, جس کے وفادار حضرت سلیمان ہے. اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں اور لے ان کی بنا, آج مدد مانگ ان
से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब वो नबी मैदान बदर में है, बदर के मैदान में खड़ा है, भूखे प्यासे सहाबा की जमात खड़ी है, एक तरफ हजारों का लश्कर है, एक तरफ 313 बहत्तर मुसलमान है, एक तरफ तलवारों का अंबार है, एक तरफ तस्बीह है, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम है, एक तरफ खाना खाए हुए हैं, एक तरफ 3-3 दिन के भूखे हैं। मेरे मुस्तफा मैदान बदर में है। हजरात अब जरा गौर तो करो, आज का पीर कहता है सिर्फ दुआएं करो, दुआएं काम आएंगी, लेकिन नहीं, हर जगह दुआएं काम नहीं आती है, कभी ताकत भी काम आती है। हाँ, दुआएं कहाँ की जाती है? मुस्तफा के किरदार से सीखो। अल्लाह का नबी मैदान बदर में खड़ा है, सहाबा खड़े हैं। अब मेरे नबी ने देखा कि मेरे सहाबा के पास तो तलवारें भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास तो ज़रा पत्थर भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास तो घोड़े भी नहीं है, मेरे सहाबा के पास तो खाने का राशन भी नहीं है। अब मेरे सहाबा जंग कैसे लड़ेंगे? आमना का लाल है, 313 निहत्तर सहाबाए किराम मैदान बदर में खड़े हैं। अब मेरा नबी अपने सर को सजदे में ले जाता है। आमना के लाल ने जब सर को सजदे में रखा और मेरे रसूल ने रोकर कहा, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, रिसिया बाजार के मुसलमानों, ये गम में डूबा हुआ जुमला सुनहरे हरफों से दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। अब मेरे नबी मैदान बदर में सर को सजदे में रखे हुए हैं, मिट्टी के ऊपर मेरे नबी का रहमत वाला सर रखा है। मेरे नबी ने रोकर कहा, ऐ परवरदिगार, आज बदर के मैदान में तलवार बाजों को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला, आज मैदान बदर में मैं तलवार चलाने के माहिरीन को लेकर नहीं आया, ऐ मेरे मौला, आज बदर के मैदान में मैं सिपाहियों की जमात को लेकर नहीं आया। ऐ आमना के लाल, ऐ हबीब परवरदिगार, ऐ आदम के इमाम, ऐ जकरिया के इमाम, बता, दिल फटा जा रहा है, फरिश्तों की चीखें निकलने को तैयार है, आसमान अपना कलेजा चीरने को तैयार है। आमना के लाल बोल तो दे। अब मेरे नबी का जुमला निकला, ऐ परवरदिगार, मैं किसी तलवार चलाने वाली जमात को लेकर नहीं आया, मौला, मौला, मैदान बदर में मस्जिद नबी में तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को लेकर आया हूँ, ऐ मेरे मौला, फजर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, ऐ मेरे मौला, ज़ोहर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, असर के नमाजियों को लेकर आया हूँ, मगरिब के नमाजियों को लेकर आया हूँ, इशा के नमाजियों को लेकर आया हूँ, ऐ मेरे मौला, तेरे रसूल के गुलामों को लेकर आया हूँ। जब मेरे नबी ने ये कहा, आसमान का कलेजा फट गया, फरिश्तों की चीखें निकल गई, दुनिया से आवाज आती है, फरिश्ते कहते हैं, मौला अब जल्दी से हमें भेज दे। इतने में मेरे रसूल का दूसरा जुमला निकला, मौला, नमाजियों को लेकर आया हूँ, रोजेदारों को लेकर आया हूँ, 17 रमजानुल मुबारक का दिन है, ऐ मेरे मौला, बगैर सहरी का रोजा रखने वालों को लेकर आया हूँ, मौला, जिन्होंने कई दिन से इफ्तार में खाना भी नहीं खाया, फकत जमजम शरीफ से इफ्तार किया है, मौला, उस जमात को लेकर आया हूँ। परवरदिगार, अब तेरी शान है। अब मेरे रसूल का दूसरा जुमला सुनो, आंखों में अश्क लाओ, दिल में तरफ पैदा करो। मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे मौला, नमाजियों को लेकर आया हूँ, अगर ये आज शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी इबादत ना हो सकेगी। जब ये जुमला कहा तो मेरे रब की जानिब से आवाज आई, ऐ रसूल सुन ले, पूरा मजमा इस्तकबाल करना। अल्लाह ने फरमाया, रसूल अगर ऐसों को लाया है तो लाना तेरा काम है और फतह दिलाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, फैजाने सालार मसूद गाजी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। क्या फरमाया मेरे नबी ने? ये नहीं कहा था मस्जिद नबी में बैठकर दुआ करो। क्या मेरा नबी मस्जिद में बैठकर दुआ नहीं कर सकता था? बोलो बोलो बोलो, नहीं कर सकता था? मुस्तजाबुद दावात नबी है, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। इजाबत का सेहरा,
عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ اجابت نے جھک کر گلے گلے سے سے لگایا لگایا۔ بڑھی ناز سے جب صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن کہتے ہیں رضا جی۔ جب بس کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں رسول کا مولا ان کو لے کر آیا ہوں جی اب اللہ کی مدد آتی ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ اب سبحان اللہ کی مدد آتی ہے تمہارے لیے مدد آئی اللہ کی نہیں آئی نا کہاں آئی اگر آئی ہوتی تو دکھتی ایک جملہ کہہ دوں برا تو نہیں لگے گا برا تو نہیں لگا مسلمانوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اگرچہ ان کے مزاج کے خلاف بات جائے نبی کی ہو تب بھی قبول کر لیتا ہے جی اللہ کی مدد نہیں آئی ہم مارے جا رہے ہیں مدد نہیں آئی مدد کب آتی ہے جب تم مدد لینے کو تیار ہو جاؤ جی صحیح اور مدد کب آتی ہے جب مسلمان اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے جب سر جھکاتا ہے رب کی بارگاہ میں دل جھکاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو مدد کیسی آتی ہے قرآن سے سنو حسان رضا حفاظت کرنا جملے کی پھر مدد آتی ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اے میرے رسول جی جب تم اپنے صحابہ کو لے کر بدر میں آئے تو صحابہ ذلت و رسوائی میں تھے لانا تمہارا کام ہے جیت دلانا ہمارا کام ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطاروں سے اندر قطار تھی لیکن مسلمانوں تمہیں تو ہوش نہیں ہے تمہیں تو شعور نہیں ہے بس پیر آ جائے اس کے نام پہ سب کچھ قربان کر دو گے اب ایک جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی بھی پیر ہو جملہ نوٹ کر لو دنیا کا کوئی بھی پیر ہو وہ تمہیں جنت نہیں دلا سکتا چاہے وہ بریلی کا پیر ہو چاہے وہ مہریرا کا پیر ہو چاہے وہ بلگرام کا پیر ہو چاہے وہ کالپی کا پیر ہو چاہے وہ مسولی کا پیر ہو وہ تمہیں جنت نہیں دلا سکتا ہاں اگر وہ خود جنتی ہے اگر وہ خود جنت والا ہے اور وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لے تو جنت ملے گی کتنی شرطیں لگائیں پہلے وہ خود جنتی ہو دوسرا وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے تو جنت ملے گی تب تمہیں جنت ملے گی لیکن تیرے گھر میں ایک ایسا پیر ہے جو دعا نہ بھی کرے تب بھی تیری جنت ہے ہم نے کہا مولا اس پیر کا نام بتا تو مولا نے کہا رسول سے پوچھ لے تو رسول نے کہا وہ پیر کوئی اور نہیں تیرے گھر میں تیری ماں ہے جس کے قدموں میں تیری جنت ہے واہ 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 کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت نوجوانوں دکھا ایک حدیث دکھا دے کسی پیر کے قدموں میں جنت ہے لیکن ایک پیر ایسا ہے جس کے قدموں میں تیری جنت ہے بلکہ ایسے نہیں بولوں گا اور ذمہ داری سے بولوں گا حسین کون ہے جنتی جوانوں کا امام ہے بے شک بے شک سبحان اللہ اب میں بول رہا ہوں آپ کو جنت جنت بولنا ہے میرے ساتھ بولا تاکہ آج کل کے جاہل پیروں کے دل پہ چوٹ تو لگے اور کئی پیروں نے تو منع کر دیا اگر خطیب احمد رضا منظری ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے بتاؤ تمہارے آنے سے قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا تمہیں تو خود یہ پتا نہیں کہ سردیوں میں مٹی سے استنجا کیسے کیا جاتا ہے گرمی میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے آج کل کے تو ایسے ایسے پیر ہیں اگر پانی نہ ہو مٹی سے استنجا کرنا پڑ جائے بہرائچ کے جنگلات میں اور گرمی کا موسم ہو اور لیٹرین کی حاجت ہو جائے پانی نہ ہو حسان رضا تو آج کل کے جاہل پیروں سے پوچھنا بتاؤ جب بڑا استنجا کرنا ہے تو گرمیوں میں کیسے کرنا ہے سردیوں میں کیسے کرنا ہے نانی کا دودھ یاد آ جائے گا نہیں بتا پائے گا اگر بتائے گا کوئی تو منظر اسلام سے پڑا ہوا کوئی فارغ التحصیل بتائے گا گرمیوں میں استنجا کیسے کیا جاتا ہے سردیوں میں کیسے کیا جاتا ہے بات سمجھ آ رہی ہے بابا اس لیے زیادہ پیر بھکتی میں مت پڑھو رسول بھکتی میں پڑھو اب سنو میں پیش کر رہا ہوں
पूरा मजमा मेरा साथ दे। हसन रजा, आपकी इजाजत चाहूंगा, जुमला बोल रहा हूँ। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे कदमों में है। अरे तुम्हारी क्या औकात है? इमाम हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार है, हजरत हुसैन की जन्नत फातिमा के कदमों में, हजरत अली की जन्नत हजरत उम्मुल खैर के कदमों में, हजरत गौसे आजम की जन्नत उनके माँ के कदमों में, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की जन्नत हजरत शहरबानों के कदमों में, गौसे आजम की जन्नत उनकी माँ के कदमों में, हजरत ख्वाजा की जन्नत उनके माँ के कदमों में, सैयद सालार मसूद गाजी की जन्नत उनके माँ के कदमों में, कुतुबुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, निजामुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, फरीदुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, निजामुद्दीन की जन्नत उनके माँ के कदमों में, महबूब इलाही की जन्नत उनके माँ के कदमों में, आला हजरत की जन्नत उनके माँ के कदमों में, मुस्तफा रजा की जन्नत उनकी माँ के कदमों में, ताजुश शरिया की जन्नत उनके माँ के कदमों में। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते वालिदैन, फैज़ाने सालार मसूद गाजी, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जब जन्नती जवानों के इमाम की जन्नत फातिमा के कदमों में, जब गौसे आजम की जन्नत उनके माँ के कदमों में, तो तू अपनी जन्नत पीर के कदमों में क्यों तलाश कर रहा है? तलाश करना तो वहां तलाश कर जहां मुस्तफा ने फरमा दिया। जन्नत तेरी तेरे माँ के कदमों में। हसन रजा, बहुत शायरी करते हो, लेकिन हमारी भी सुन लो। हम तो तुम्हें इनाम भी दे रहे थे, नोट भी दे रहे थे, सपोर्ट भी कर रहे थे, और दादो तहसीन से तुम्हें पूरा हेल्प भी कर रहे थे। अब तुम सुनो, अरे तेरी जन्नत तेरे माँ के कदमों में। अहमद रजा मंजरी कहेगा, मोर्चा वो जीत कर ही आएगा मैदान से। जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा, जंग की सरहद पे जो माँ की दुआ ले जाएगा। और कमेटी वालों, बकरे का गोश्त हमें खिलाया है, बिस्लरी का पानी पिलाया है, तुमने यहाँ का लड्डू मीठा भी खिलाया है, तुम्हें तुम्हारा खाना मुबारक हो। लेकिन अहमद रजा मंजरी सिरसिया बाजार जिला बहराइच में पैगाम देगा, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। तो कोई एक चीज बताऊं, मेरी कामयाबी की दलील बताऊं? तुम पैसा दोगे ये कामयाबी नहीं है, ये पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते बाजू बिछाते हैं। वाह वाह, नबियां हैं जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने बाजू बिछाते हैं। ये नोट बड़े मुतबर्रक नोट है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन नोटों को सलामत रहे, इन तालिबान उलूम नबिया को सलामत रहे। तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। नूरी साहब, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में माँ ने दी, हर अमीरी से मुझे ये मुफलिसी अच्छी लगी। इसलिए आओ, जिस तरह से मेरे रसूल ने हजरत सैयदा हलीमा सादिया का अदब किया है, अपनी माँ का अदब करो। खुदा की कसम, मेरे रसूल फरमाते हैं, अगर तेरी माँ नाराज है तो खुदा भी राजी नहीं होगा। चाहे कितने सजदे कर लेना, लेकिन खुदा राजी नहीं होगा। कितनी 11वीं कर लेना, खुदा राजी नहीं होगा। कितनी 12वीं कर लेना, खुदा राजी नहीं होगा। और अगर तेरी माँ राजी है और तूने फराइज व वाजिबात पे अमल कर लिया, तो मौला से कहना, मौला मैंने तेरी इबादत भी कर ली है, माँ बाप को राजी भी कर लिया है। अब अल्लाह की बारगाह से आवाज आएगी, माँ बाप को राजी करना तेरा काम है, जन्नत में महल देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। पूरी साहब बात सही है या गलत है ना? तो आज इन तकरीरों की जरूरत है कि नहीं? या पाकिस्तानी मौलवियों की रटी रटाई तकरीर सुनोगे या आला हजरत का पैगाम सुनोगे? पाकिस्तान से रटी रटाई तकरीर लेकर आते हैं लोग, सुनाते हैं, जिसमें न हदीस में जिक्र है न कुरान में जिक्र है। अरे हमें पाकिस्तान वालों से क्या मतलब? पाकिस्तान वाले तो मोहताज हैं हिंदुस्तान के शहर बरेली के अहमद रजा खान के। तो
خود ہندوستان کی مٹی کے محتاج ہے. ارے تمہارے پاس کوئی غریب نواز نہیں پاکستانیوں، ہم ہندوستانیوں کے پاس خواجہ معین الدین غریب نواز ہے. تمہاری ضرورت نہیں بلکہ تم ہمارے محتاج ہو، اور یہ فخر ہندوستان کو حاصل ہے. اس لیے مسلمانوں، یہ میرے تلخ جملے آپ کو گزرے ہوں گے یقیناً، لیکن دل کی تختی پہ میں نے جو پیش کیا ہے وہی حقیقت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب نبیوں سے افضل جو ہے وہ میرا نبی ہے، سب نبیوں سے بالا جو ہے وہ میرا نبی ہے، سب رسولوں سے افضل جو ہے وہ میرا نبی ہے. اب ہم نے امام احمد رضا سے کہا اے امام احمد رضا حضرت آدم سے اعلیٰ ہے. احمد رضا بولے یس. ہم نے کہا حضرت زکریا سے اعلیٰ ہے. احمد رضا بولے یس. ہم نے کہا حضرت یحییٰ سے اعلیٰ ہے. احمد رضا بولے حضرت. ہم نے کہا احمد رضا اب تیرا قلم کیا بولے گا؟ نعرہ رسالت. سارے لوگ کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کر لیں. جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، ہمدرد قوم و ملت، آل نبی اولاد علی، پیر سید عامر مسعودی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں. ساتھ ہی ساتھ شہزادہ پیر سید عامر مسعودی صاحب مداح رسول اکرم آل نبی اولاد علی حضور سید طاہر مسعودی صاحب، ان کی بھی آمد ہو رہی ہے. ذرا نعرے سے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید. یہ ہوتی عالم کی شان. پیروں کے خلاف تقریر چل رہی ہے، لیکن یہ ایسا عالم ہے جو ماشاءاللہ جی جو مجھے یہ جانتا ہے کہ احمد رضا اپنے باپ کی نہیں کہتا بلکہ میرے باپ حسین پاک کی کہتا ہے. اب سنو، جو کرنا ہے جلدی کر جی زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جانتے ہیں مسکراہٹ چہرے پہ کھیل رہی ہے. کیوں کھیل رہی ہے؟ ہم اپنے باپ کی بات، ان کے باپ جی ہے نا، ان کا تیور جو ہے وہ مسعودی جو ٹائٹل لگا ہے، تو مجھے امید ہے تیور بھی مسعودی ہوگا. جی ماشاءاللہ. تیور بھی مسعودی ہوگا. حسان رضا میری تو جی شاید جی پہلا اتفاق ہے حضرت سے. جی جی حسان رضا بول رہے تھے بڑے بااخلاق شخصیت کے مالک ہیں. جی بے شک. تو میرے دل سے دعا نکلی اللہ ایسے علماء کو سلامت آمین. اللہ مغرور علماء سے بچائے، محبت کرنے والے علماء سے قرب عطا فرمائے. غور کرو میرے بھائیو، جو عالم ہوگا وہ یقیناً چما چاٹی کو پسند نہیں کرے گا بلکہ مصطفیٰ کے کردار کو پسند کرے گا. یہ سید ہیں، ان کے باپ نے کہا سن، ہم کسی ظالم و جابر کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے. اگر سرنڈر کریں گے تو رب کے سامنے. اور ان کے باپ نے بتا دیا کہ نماز پڑھیں گے تو تلوار کے سائے میں، قرآن پڑھیں گے تو نیزے کے اوپر پڑھیں گے. جاہل پیرو، تم کہتے ہو ہماری نماز حرم میں ہوتی ہے، تو حسین سے بڑا حرم والا کون تھا؟ اس نے تو حرم میں نماز نہیں پڑھی، 10 محرم کو کربلا میں نماز پڑھی. جاہل پیرو، تم کہتے ہو نماز حرم میں پڑھیں گے، میرے اندر ذرا سی جذبہ محبت حسین ہے تو بتا 10 محرم میں آخری وقت میں نماز ظہر میرے حسین نے حرم میں پڑھی ہے یا کربلا میں پڑھی ہے؟ کربلا میں پڑھی ہے. اور بتا دیا جہاں نماز کا وقت ہوگا وہیں پڑھیں گے، جہاں قرآن کی توفیق ملے گی وہیں پڑھیں گے. نماز پڑھی تلوار کے سائے میں، قرآن سنایا نیزے کے اوپر. اور بتا دیا دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرات اب وہ تقریر کا آخری پوائنٹ نوٹ کر لو. بریلی کے رضا کہتے ہیں میرا نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے. ہم نے کہا امام احمد رضا can you prove by the hadith the hand the holy قرآن؟ اے امام احمد رضا قرآن و حدیث سے کیا ثابت کر سکتے ہو کہ تمہارا نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ اب پورا مجمع میرے ساتھ بولے. بریلی کا رضا بول رہا ہے ہماری آن بولا، ہماری جان بولا، ہماری شان بولا، سنیت کی پہچان بولا، صاحب کنز
कंजुल ईमान बोला, इब्ने नकी अली खान बोला, नबी रजा अली खान बोला, बरेली का अहमद रजा खान बोला। हाँ मेरा नबी सबसे अफजल आला है। हमने कहा इमाम अहमद रजा कैसे, तो बरेली का रजा बोला सारे नबी आला है, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई तो बरेली का रजा बोला सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हद शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। सिरसिया बाजार के लोगों बरेली का रजा कहता है, कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। अल्लाह वो रसूल का गुलाम जिसने दुनिया इंसानियत को पैगाम दिया, इसीलिए जब वो जा रहा है कब्र से तो एक सैयद कह रहा है, झूठा सैयद नहीं असली सैयद कहता है, कर बरोज़े जज़ा मुझसे पूछे खुदा, कौन आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत। बहुत अच्छा। वो असली सैयद कहता है महरेरा का, कर बरोज़े जज़ा मुझसे पूछे खुदा, कौन आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। अब दुनिया बोली वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मौला करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी इब्ने सिद्दीक अहमद अंसारी से जो भी गलती हुई हो अलल ऐलान तौबा करता हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।